નમસ્કાર મિત્રો, હું કનૈયાલાલ મીરાણી આપની પોતાની મનગમતી યુટ્યુબ ચેનલ શિક્ષણ સફરમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। આ ચેનલ ઉપર શૈક્ષણિક માહિતી, અભ્યાસક્રમ, શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષાઓ, સરકારી યોજનાઓ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ તથા કમ્પ્યુટર અને ટેકનોલોજીને લગતા વિડીયો અપલોડ કરવામાં આવે છે। હજી સુધી તમે જો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ આપને મળતી રહે। तो नमस्कार मित्रों, आज आपणे धोरण 6 नी अंदर जे शिष्यवृत्ति परीक्षा प्राथमिक शिक्षणवृत्ति परीक्षा जे लेवाय छे पीएससी परीक्षा एनी आपणे चर्चा करीशुं। एनी अंदर तमने आज गुजराती विषयनी अंदर जे 50 मार्क्सनुं पूछाय छे गुजराती व्याकरण एना विषयनी आपणे आ विडियोनी अंदर चर्चा करवाना छीए। तो आ गुजराती व्याकरण जे छे ई तमने 50 मार्क्सनुं प्रश्नमां पूछावानुं छे। गुजराती व्याकरणनी अंदर तमारे केवा प्रकारना प्रश्न पूछाशे अने कई रीतने एनुं सोल्यूशन आपवानुं छे एनी आपणे आज आ संपूर्ण सोल्यूशन है आ विडियो में जोवाना छीए। तो तमे हजी सुधी जो आ चेनल ने सब्सक्राइब ना करी हो तो सब्सक्राइब कर देजो अने साथे साथे तमारा मित्रों ने पण शेर कर देजो, जेना कारणे थई अने एमने पण आ सरस मजाना प्रश्न अने एनुं सोल्यूशन है ई मळी रहे। तो आपणे अहींया कने आ विडियोनी अंदर गुजराती विषयना प्रश्नोनी चर्चा करीशुं। चलो आपणे हवे बात करीए छीए पीएससी परीक्षानी। तो तमे बधाना तमारा फॉर्म छे भराई गया हशे अने साथे साथे पीएससीनी परीक्षानी तमे तैयारी पण चालू कर दीधी हशे। तो मेन जे विषय छे गुजराती विषय जेनुं आ परीक्षानी अंदर तमने 50 गुणनुं पूछावानुं छे तो एनी आपणे चर्चा करीशुं। तो हवे अहींया सौथी पहेला आपणे जे शरूआत करीए छीए प्रश्ननी अंदर। तो सौथी पहेला अहींया कने तमारे खास जे गुजराती व्याकरणनी अंदर अगत्यनो टॉपिक छे ए छे के तमारे लेखको एनी जे रचनाओं है एना विषयनी आपणे अहींया कने चर्चा करीशुं पहला भागनी अंदर। तो आपणे वात करीए पहला प्रश्ननी अंदर, विलियम मारहानेनी अंग्रेजी वार्ताने आधारे लेखक हरिश्चंद्रए कयुं गद्य तैयार कर्युं। तो आ जे छे ई जे गद्य अने एना गद्यना रचनाकार अथवा तो पद्य अने पद्यना रचनाकार विषयनो आपणो पहलो विभाग जे छे एनी आपणे चर्चा करीशुं। आ नामो खास याद राखी लेजो कारण के आनी अंदरथी ज तमने प्रश्न आवा ज प्रश्न अथवा तो आवा बेठा प्रश्न जे छे ई पूछावाना संभावना छे ई वधु छे। तो अहींया कने बात करी छे हरिश्चंद्रनी। तो हरिश्चंद्र छे ई एणे कयुं गद्य तैयार कर्युं छे तो अहींया कने छे बिचारी फियोना। आपणो साचो जवाब आवशे सी। अहींया कने बाकीना जे छे सीममा वस्ती, तड़को, लूचो वरसाद ए कोणे तैयार कर्युं छे ए तमने खबर होवी जोईए। तो ए तमे खास करीने तड़को छे ए चीनू मोदीए तैयार कर्युं छे। लूचो वरसाद अने सीममा वस्ती आ कोणे तैयार कर्युं छे ए कॉमेंट सेक्शन में जई अने कॉमेंट करजो, जेना कारणे मने खबर पड़े के तमने ए विषे ख्याल छे। चलो एना पछी आपणे वात करीए बीजा प्रश्ननी अंदर, रमणलाल सोनी कवि लेखक द्वारा नीचेनामांथी तेनी कई रचना है। तो अहींया कने तमने 4 रचनाओं आपेली छे, एमां साचो जवाब आवशे सी, खदुक, घोड़ा खदुक। आ जे छे रमणलाल सोनीनी रचना है। तमने 3 થી 5 ની અંદર જે ગુજરાતી વિષયની અંદર જે પણ તમે પાઠ અને કવિતાઓ ભણી ગયા છો એને લગતા પ્રશ્ન જે છે એ તમને પૂછાવાની સંભાવનાઓ વધુ છે। ચલો ત્રીજો પ્રશ્ન છે એની વાત કરીએ, કવિ ઉદયન ઠક્કર દ્વારા ખાલી જગ્યા કાવ્ય રચાયેલ છે। તો અહીંયા કને તમને A B C D 4 ઓપ્શન આપેલા છે, એમાં બી પ્રશ્ન સાચો આવશે। બી ઓપ્શન આપણો રોજ સવારે ધીંગા મસ્તી આ કવિ ઉદયન ઠક્કર દ્વારા રચિત છે। કાવ્ય અને કવિની કૃતિ માટે યોગ્ય જોડ તમારે શોધવાની છે। આની અંદર તમને અહીંયા કને જોડકાઓ આપેલા છે। આ જોડકાઓની અંદર કઈ યોગ્ય જોડ છે એટલે કે તમારે અહીંયા કને અ વિભાગ અને બ વિભાગ જે છે એની આપણે અહીંયા કને વાત કરવાની છે, કઈ જોડ છે એ કયું જોડકું છે એ સાચું છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આંગળાનો જાદુ એટલે પ્રકાશ પરમાર એટલે કે સી આવશે। તો અહીંયા કને તમે જોઈ શકો છો ઓપ્શનની અંદર એકની સામે સી છે એ છેલ્લા ડી ઓપ્શનમાં જ છે, તો આપણો ડી ઓપ્શન સાચો આવશે। આપણે છતાં જોડી લઈએ। ચલો એના પછી મહાસાગર તો ત્રિભુવનદાસ, પછી સવાર તો આવશે સુધીર દેસાઈ અને છેલ્લું છે કેવી મજા તો એ આવશે મૂળજીભાઈ ભગત। તો આ રીતના તમને ડી ઓપ્શન છે એ આપણો સાચો મળશે। ચલો એના પછી વાત કરીએ 5મા પ્રશ્નની, નીચેનામાંથી કયું ઉપનામ ઝવેરચંદ મેઘાણીનું નથી। અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો, મેઘાણીનું નથી એવું પૂછેલું છે એટલે તમારે એ પ્રમાણે અહીંયા કને જવાબ છે એ ઠીક કરવાનો છે। તો એનું જે સાચો જવાબ છે એ આવશે બાદલ, જે ઝવેરચંદ મેઘાણીનું ઉપનામ નથી। બાકીના સુકામી, વિરાટ અને શાણો આ ત્રણે ઝવેરચંદ મેઘાણીને ઉપનામ મળ્યા હતા, જ્યારે બાદલ છે એ મળ્યું નથી। ચલો એના પછી આપણે અહીંયા વાત કરીએ એના પછીના પ્રશ્નની એટલે કે 6થા પ્રશ્નની, જેની અંદર તમને પ્રશ્ન આપેલો છે શેરીથી શર્ટ સુધી આ ગદ્યના લેખક કોણ છે। તો અહીંયા કને શેરીથી શર્ટ સુધીનું એક ગદ્ય છે। તો અહીંયા કને આપણે જોઈએ કે એ છે રમણલાલ સોની, બી છે રમેશ પારેખ, સી સ્નેહ રશ્મિ અને ડી રવિશંકર ભાનુ। તો એનો સાચો જવાબ આવશે રમેશ પારેખ, બી ઓપ્શન છે। ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ 7મા પ્રશ્નની, નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે। તો અહીંયા કને તમને એ આપેલું છે રમણલાલ સોનીનું ઉપનામ ઇરશાદ છે।
અચરજ ગદ્ય પ્યોતર એ માનતેફિલ દ્વારા રશિયન વાર્તામાંથી લેવાયેલ છે. તો આ બધા ઓપ્શનો જે છે એ તમને ખોટા આપેલા છે, પણ સાચું શું છે તો કે સાચું ડી છે. ભાઈ બહેન કવિતા બાલ મુકુંદ દવે દ્વારા લખાયેલ છે. તો આપણો સાચો જવાબ આવશે ડી. અહીંયા કને જે છે સપના રે સપના કવિતા છે એ સુંદરમ દ્વારા અહીંયા કને લખાયેલ છે એવું કીધેલું છે, પણ સુંદરમ દ્વારા લખાયેલ નથી, એ ગુલજારનું છે. તમને એ પણ સાથે સાથે ખબર હોવી જોઈએ કે કઈ કવિતા છે એ કોના દ્વારા લખાયેલી છે, કારણ કે પરીક્ષાની અંદર આવા પ્રશ્ન જે છે કવિતા અને એના રચયિતા અથવા તો ગદ્ય અને પદ્યના રચયિતા, લેખક અને કવિના નામો જે છે અથવા તેના ઉપનામો છે એને પણ ખાસ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાના છે. ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ હવે આગળના પ્રશ્નની. નેક્સ્ટ પ્રશ્નની અંદર આપણે જઈએ. 7મો પ્રશ્ન જે છે આપણે અહીંયા પણ જે છે 7મા પ્રશ્નની અંદર આ જે છે રમણલાલ સોનીનું ઉપનામ જે છે એ ઇરશાદ આપેલું છે, પણ ઇરશાદ નથી. ચલો 8મા પ્રશ્નની આપણે વાત કરીએ. નીચેનામાંથી કઈ જોડ ગદ્ય અને લેખક અનુસાર સંગત નથી? અહીંયા પણ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. પ્રશ્ન જ્યારે વાંચ્યો ત્યારે તમારે ખાસ જોવાનું છે કે તમને સંગત છે અથવા તો સંગત નથી એ શું પૂછેલું છે, એના આધારે આપણે પ્રશ્નનો જવાબ છે એ નક્કી કરવાનો છે. તો અહીંયા કને આપેલું છે સંગત નથી. તો અહીંયા કને ABCD પૈકી તમે જોઈ શકો છો કે કઈ જોડ છે એ સંગત નથી આપેલી તમને. તો એની અંદર છે અચરજ મધુરાય, બીની અંદર છે બિચારી ફિયોના હરિશ્ચંદ્ર, ત્રીજું છે તડકો ચીનુ મોદી, ડી જે છે સીમમાં વસ્તી રમણલાલ સોની. તો અહીંયા કને ડી જે છે એ ઓપ્શન છે એ સંગત નથી. સીમમાં વસ્તી છે એ રમણલાલ સોની દ્વારા લખાયેલ નથી. ચલો એના પછી 9મો પ્રશ્ન. નીચેનામાંથી કઈ કૃતિ ગદ્ય છે? તો આની અંદર ગદ્ય કયું છે? તો સીમમાં વસ્તી, અચરજ, તડકો અને આપેલા તમામ. તમને અહીંયા કને ખાસ એક છે ગદ્ય અને પદ્ય વચ્ચે શું તફાવત છે, એટલે કે ગદ્ય એટલે શું અને પદ્ય વિશે શું તમે બધા જાણતા હશો. જો તમે જાણતા હો તો કમેન્ટ સેક્શનની અંદર જઈ અને ગદ્ય અને પદ્ય એના વિશેની સમજ છે એ કમેન્ટમાં જઈને તમારે લખવાની છે. ગદ્ય એટલે શું અને પદ્ય એટલે શું, આ બે પ્રશ્નના જવાબ છે એ તમારે કમેન્ટ સેક્શનમાં જઈને કમેન્ટ કરવાની છે. ચલો તો અહીંયા કને આ તમામ જે છે એ ગદ્ય છે. સીમમાં વસ્તી, અચરજ અને તડકો 3 ઓપ્શન આપણા સાચા છે, એટલે આપણો ઓપ્શન આવશે ડી, આપેલા તમામ. 10મો પ્રશ્નની વાત કરીએ. નીચેનામાંથી કઈ જોડ અયોગ્ય છે? તો પહેલું છે ચકલી કરતાં હુપાહુપ કૃષ્ણ દવે, બીજું છે ચિત્ર ગયું બદલાઈ જીતુ ત્રિવેદી, ત્રીજું છે અંતર મંતર જંતર મહેન્દ્ર જોશી, અને ચોથું છે પહેલાં પંખીને જોઈ મને થાય સુરેશ દલાલ. તો અહીંયા કને કયું અયોગ્ય છે એ તમારે અહીંયા કને જોવાનું છે. તો સૌથી પહેલું જ જે છે એ તમને અયોગ્ય આપેલું છે. ચકલી કરતી હુપાહુપ કૃષ્ણ દવે દ્વારા એ લખિત નથી. એના પછી જે તમારે જોવાનું છે કે બીજું છે, ત્રીજું છે અને ચોથું છે, એના વિશે આપણે અહીંયા કને જોઈએ. તો અહીંયા કને તમે જોઈ શકો છો ચોથાની અંદર કે પહેલાં પંખીને જોઈને મને થાય સુરેશ દલાલ જે છે એ સુરેશ દલાલનું લખેલું નથી, પણ એ છે પિનાકીન દ્વારા લખાયેલું છે. એટલા માટે ચોથું જે છે એ પણ અહીંયા કને અયોગ્ય છે. તો આપણને અહીંયા કને જે છે આપણો જવાબ જે છે એ કયું આવશે? તો અહીંયા કને આપેલું છે પહેલું છે એ સાચું છે. પહેલું, બીજું ખોટું છે અને ત્રીજું છે અંતર મંતર જંતર મહેન્દ્ર જોશી દ્વારા, એ સાચું છે, અને ચોથું જે છે એ પણ ખોટું છે. તો અહીંયા કને તમારે પહેલું, બીજું અને ચોથું અહીંયા કને ઓપ્શન જે છે એની અંદર તમને પહેલું, ત્રીજું અને બીજું આપેલું છે, પણ એ આપણે ઓપ્શન છે સુધારી દઈશું, જેની અંદર ઓપ્શન છે પહેલું, ચોથું અને બીજું. તો એ ઓપ્શન અહીંયા કને આવશે. એ તમારે ખાસ અહીંયા કને ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. ઓપ્શન એ છે એમાં પહેલું, બીજું અને ત્રીજું છે, પણ એ ત્રીજાની જગ્યાએ આપણે ચોથું કરી દઈશું. ત્રીજું છે એ સાચું છે. ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ 11મું. નાગદમન કવિતાના કવિનું નામ જણાવો. તો આ નાગદમન જે છે એ કવિતા કોના દ્વારા લખાયેલી છે અને કવિનું નામ શું છે? તો નાગદમન એટલે તમને બધાને ખબર હોવી જોઈએ કે નરસિંહ મહેતા દ્વારા લગાવેલ છે. નાગદમન જે છે એ તમે જાણો છો કે જળ કમળ છાંડી જાને બાળા એ જે છે કવિતા એ જે છે એને જ આપણે નાગદમન તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો એ નરસિંહ મહેતા. ચલો એના પછી 12મા પ્રશ્નની અંદર કયા લેખકનું ઉપનામ કાકા સાહેબ છે? તો એની અંદર ડી ઓપ્શન આવશે, કાકા સાહેબ કાલેલકર. ચલો એના પછી 13મો પ્રશ્ન છે ખાલી જગ્યા કવિતા તુલસીદાસ દ્વારા લખાયેલ છે. તો તુલસીદાસ દ્વારા જે લખાયેલી છે કવિતા એ કઈ છે અહીંયા કને આપણે જોઈ લઈએ. તો એ શ્રીરામચંદ્ર કૃપાલુ એ જે છે કવિતા એ તુલસીદાસ દ્વારા લિખિત છે. એના પછી ચોથો પ્રશ્ન છે ટપ્પુ નામે હતો કાચબો. આ કવિતા કોના દ્વારા લખાયેલી છે? અહીંયા કને તમને કવિતા આપેલી છે કે ટપ્પુ નામે હતો કાચબો, એ કોણે લખી છે? તો એ ઓપ્શન આપણું સાચું આવશે, કૃષ્ણ દવે.
ચલો એના પછી 15મો, તડકો ગદ્ય કોના દ્વારા લખાયેલું છે? તડકો ગદ્ય જે છે એ અહીંયા તમને આપેલું છે રમણલાલ જોશી, ઇરશાદ, ગણેશ સિંધવ અને સ્નેહરશ્મિ. તો આપણો સાચો જવાબ આવશે સી, ઇરશાદ. તો અહીંયા કને આ જે 15 પ્રશ્ન જે છે એ આપણે જોયા. આ 15 પ્રશ્નની અંદર તમને એના કવિઓના નામ છે અને એની કૃતિઓ જે છે અથવા તેના ઉપનામ છે એ ખાસ અહીંયા કને અગત્યના હતા. જે આઈએમપી જે છે એ આપણે અહીંયા કને પ્રશ્ન જે છે એનો સમાવેશ કર્યો છે. તો આ પ્રશ્ન જે છે તમે ખાસ અહીંયા કને પ્રશ્નને ઉત્તર છે યાદ રાખજો. આમાંથી પ્રશ્ન પૂછાઈ શકવાની સંભાવના વધુ છે. ચલો એના પછી આપણે નેક્સ્ટ જે સેશન છે, નેક્સ્ટ બાકીના 15 પ્રશ્ન સિવાયના જે 15 પ્રશ્ન છે એની આપણે ચર્ચા કરીએ. તો એની અંદર તમને હવે આપણે સમાનાર્થી શબ્દ જે છે અહીંયા કને અગત્યના જે સમાનાર્થી શબ્દ છે એનો આપણે અહીંયા સમાવેશ કર્યો છે. તો અગત્યના જે સમાનાર્થી શબ્દો છે એ ખાસ યાદ રાખી લેજો. 1 થી 2 વખત આ વિડીયો જોઈ લેજો અને છતાં એવું લાગે તો તમારી નોંધપોથીમાં એને લખી લેજો. તો સૌથી પહેલી જ વાત છે અરણ્યનો સમાનાર્થી, તો એ આવશે વગડો. પછી બીજું છે સમાનાર્થી શબ્દને ખાલી જગ્યા શબ્દ પણ કહે છે. તો અહીંયા શું જવાબ આવશે આપણો? પર્યાયવાચક. તો અહીંયા આપણો આ રીતના 2 પ્રશ્ન છે. એના પછી ત્રીજો પ્રશ્ન જે છે અલોપ શબ્દ માટે નીચેનામાંથી સમાનાર્થી શબ્દની કઈ જોડ અયોગ્ય છે? તો અલોપ માટે કઈ જોડ અયોગ્ય છે અહીંયા આપણે જોઈએ. અયોગ્ય જોડ શોધવાની છે અલોપની અંદર. તો અલોપ એટલે આપણને ખબર છે કે ગાયબ થાય, પણ સામે પહેલા ઓપ્શનની અંદર તમને હઠ આપેલું છે એટલે એ યોગ્ય જોડ નથી. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ABCD પૈકી બી જોડ છે એના માટે યોગ્ય છે ગાયબ અને અદૃશ્ય, એટલે કે અલોપ, ન દેખાવું. એના સંદર્ભમાં અહીંયા આપણને વાક્ય આપેલું છે ગાયબ થઈ જવું અને અદૃશ્ય થઈ જવું. ચલો એના પછી ચોથો પ્રશ્ન, નીચેનામાંથી મહેકનો સમાનાર્થી શબ્દ કયો છે? તો મહેક શબ્દ માટે અહીંયા કને તમને જે ઓપ્શન આપેલું છે બી, ફોરમ, એ એનો સમાનાર્થી શબ્દ છે. ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ 5મા પ્રશ્નમાં, નીચેનામાંથી કઈ જોડ સમાનાર્થી શબ્દો માટે સાચી છે? તો અહીંયા કને તમને જે 4 ઓપ્શન આપેલા છે એમાંથી કઈ જોડ છે એ સાચી છે? તો અહીંયા કને તમે તમામ સાચી છે, કારણ કે આડ બરાબર આક્ષેપ, ઝંઝટ એટલે પંચાત અને વ્યર્થ એટલે ફોગટ, આ 3 ઓપ્શન અહીંયા કને સાચા આપેલા છે એટલે ડી ઓપ્શન આવશે. ચલો એના પછી છઠ્ઠો પ્રશ્ન, નીચે આપેલા શબ્દોની સમાનાર્થી જોડીને તમારે પસંદ કરવાની છે, એટલે કે જોડકા જોડવાના છે. તો અહીંયા કને આપણે વાત કરીએ અવિભાગની અંદર પહેલું ઉમંગ, તો ઉમંગ એટલે હોશ, એટલે કે ડી આવશે પહેલાંની સામે. ચલો બીજું છે વિભુ, વિભુ એટલે પ્રભુ, એટલે કે બીજાની સામે બી. ત્રીજાની સામે છે મહેક, તો મહેક જે છે મહેકની સામે અહીંયા કને શું આવશે એ આપણે જોઈ લઈએ. તો અહીંયા કને તમે ઓપ્શનની અંદર જોઈ શકો છો મહેકની સામે આવશે સોડમ અને સંગની સામે આવશે સોબત, એટલે કે પહેલું ઓપ્શન એ આવશે. 1ની સામે ડી, 2ની સામે બી, 3ની સામે સી અને 4ની સામે 1. આ રીતના આપણે અહીંયા કને જોડકા જોડાઈ જશે. ચલો એના પછી આપણે નેક્સ્ટ 7મા પ્રશ્નની વાત કરીએ કે વનરાજનો સમાનાર્થી શબ્દ કયો નથી? ચલો 7મા પ્રશ્નની અંદર આપણો જવાબ આવશે સાચો બી, મૃગ. કારણ કે અહીંયા કને આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એ છે સાવજ, કેસરી અને શેર. આ 3 જે શબ્દ છે એ વનરાજ માટે જ વપરાય છે, જ્યારે મૃગ છે એ વનરાજ માટે વપરાતું નથી. મૃગ છે એ કોના માટે વપરાય છે એ તમે કમેન્ટમાં જઈ અને જણાવજો. ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ 8મા પ્રશ્નની કે અલંકાર શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ જણાવો. તો અલંકાર શબ્દ માટે સમાનાર્થી છે બી ઓપ્શન સાચું છે આપણું, ઘરેણું. અલંકારને કહેવાય છે ઘરેણું. ઝાંઝર અને હાર એ જે છે એ ઘરેણાના પ્રકાર છે, ઘરેણાની અંદરની વસ્તુઓ છે. તો આપણો સાચો ઓપ્શન આવશે અહીંયા કને બી, ઘરેણું. ચલો એના પછી આપણે નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરીએ. 9મા પ્રશ્નની આપણે અહીંયા વાત કરીએ છીએ. તો 9મો પ્રશ્ન આપણે શું આપેલો છે એ જોઈએ. 9મો પ્રશ્ન છે પક્ષીનો સમાનાર્થી શબ્દ જણાવો. તો અહીંયા કને તમે જોઈ શકો છો પક્ષી માટે કયો શબ્દ છે? તો અહીંયા કને પંખી, વિહંગ અને ખેચર, આ 3 શબ્દ જે છે એ પક્ષીના જ સમાનાર્થી શબ્દ છે. તો અહીંયા આપણો સાચો ઓપ્શન આવશે ડી, આપેલા તમામ. પછી ગાઢ શબ્દના સમાનાર્થી શબ્દ જણાવો. તો અહીંયા કને તમે જોઈ શકો છો ગાઢ શબ્દ માટે શું વપરાય છે? તો ભરચક અને જમાવડો, એટલે કે બી ઓપ્શન છે એ આપણું સાચું આવશે. અહીંયા કને જોડ તમને આપેલી છે ભરચક અને જમાવડો. ચલો એના પછી 11મા પ્રશ્નની અંદર કઈ જોડ અયોગ્ય છે એ તમારે જોવાનું છે. તો પહેલું ઓપ્શન આપેલું છે ખાનગી, એને કાર્યાલય અથવા તો દફતર કહેવાય. પછી પરીક્ષા, એને કસોટી, પરખ, મૂલ્યાંકન. પછી વાઘ માટે જાનવર, જનાવર અને પછી સફેદ માટે શ્વેત અને ઉજળું. તો અહીંયા કને તમે જોઈ શકો છો કે કઈ જોડ અયોગ્ય છે. અયોગ્ય જોડ છે એ આપણે લખવાની છે. તો આપણે અહીંયા કને જોઈએ સૌથી પહેલાં જે છે ખાનગી માટે કાર્યાલય અને દફતર, તો એ આપણે જોઈએ છે કે ખાનગી છે એ કાર્યાલય અને દફતર એ યોગ્ય નથી. તો એ જ રીતના પરીક્ષા માટે કસોટી છે, પરખ છે, મૂલ્યાંકન છે, તો એ સાચું છે, એટલા માટે એ જોડ છે એ બરાબર છે. એ જ રીતના વાઘ છે તો એ પણ જોડ છે યોગ્ય નથી. સફેદ માટે શ્વેત અને ઉજળું છે એ સાચી છે, એટલે કે પહેલું ને ત્રીજું. તો આપણું ઓપ્શન આવશે સી, 1 અને 3. ચલો એના પછી 12મો પ્રશ્ન છે નીચેનામાંથી જ્ઞાન શબ્દ માટે સાચા સમાનાર્થી શબ્દ જણાવો.
જ્ઞાન માટે કયો શબ્દ સાચો છે? તો આપણો ઓપ્શન આવશે ડી, પ્રજ્ઞા અને ચેતના, એટલે કે પ્રજ્ઞા અને ચેતના આપણને આપેલા છે ડીમાં. ચલો 13મો પ્રશ્ન, નીચેનામાંથી કયો શબ્દ મર્યાદાનો સમાનાર્થી નથી? અહીંયા ખાસ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે, નથી એના ઉપર છે તો ધ્યાન રાખવાનું છે માનવતા, સી છે એ નથી, કારણ કે મરજાદ, અદબ અને વિવેક આ ત્રણેય મર્યાદા માટે વપરાતા સમાનાર્થી શબ્દો છે, જ્યારે માનવતા છે એ નથી વપરાતો, એટલા માટે સી ઓપ્શન સાચો આવશે. નીચેનામાંથી કઈ જોડ અયોગ્ય નથી? અહીંયા પણ તમને નથી પૂછેલું છે. જ્યારે પ્રશ્નની અંદર ખાસ ધ્યાન રાખજો, નથી હોય ત્યારે તમારે એ રીતના શોધવાનું છે. તો અહીંયા કને બી ઓપ્શન છે દાનત, એટલે કે વૃત્તિ. તો અહીંયા કને તમે જોઈ શકો છો કર્કશ, ઘોંઘાટ, રોજ તો દિવસ અને સાધના તો તપ. તો અહીંયા કને કયો ઓપ્શન છે યોગ્ય નથી? તો આપણો ઓપ્શન આવશે બી. નકામા શબ્દનો અર્થ જણાવો. 15મો પ્રશ્ન છે, નકામા શબ્દ માટે કયો ઓપ્શન છે? શબ્દનો અહીંયા કને કોઈ શબ્દનો અર્થ છે મૃદુ, વાક્ય કે નોતરું. તો અહીંયા કને એક પણ નહીં જવાબ આવશે આપણો, એટલે કે ડી, કારણ કે મૃદુ, વાક્ય કે નોતરું એ એના એક પણ માટે સમાનાર્થી શબ્દ અહીંયા કને છે નહીં. તો આવું પણ તમારે ધ્યાન રાખવાનું, કારણ કે એક પણ નહીં આપણો સાચો જવાબ આવશે. તો આપણે આ સમાનાર્થી શબ્દના અહીંયા કને 15 પ્રશ્ન આપણે જોઈ લીધા છે, જે અગત્યના આઈએમપી. ચલો હવે આપણે જોઈએ એના પછીના પ્રશ્ન જે છે વિરુદ્ધાર્થી પ્રશ્નની આપણે વાત કરી છીએ. અત્યાર સુધી આપણે 2 વિભાગ જોઈ લીધા છે, એક લેખક અને કવિઓવાળો અને બીજો સમાનાર્થી શબ્દોવાળો. એના પછી વાત કરીએ હવે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દની અંદર. પહેલો પ્રશ્ન છે યોગ્ય જોડણીવાળા વિકલ્પને પસંદ કરવાનું છે, એટલે કે જોડકા તમારે અહીંયા કને જોડવાના છે. તો અ વિભાગની સાથે બ વિભાગને આપણે જોડવાના છે. તો અ વિભાગની અંદર સૌથી પહેલાં આપેલું છે પીછેહટ, એટલે એનો વિરુદ્ધાર્થી આવશે આગે કૂચ. વસંત તો જવાબ આવશે પાનખર. પછી બમણો તો એનો જવાબ આવશે અડધો, અને ઝડપી તો ધીમું. આ એના વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણું ઓપ્શન જે છે એકની સામે ડી વાળું ઓપ્શન જે અહીંયા કને તમે જોઈ શકો છો, એકની સામે સી વાળું ઓપ્શન છે, 2ની સામે ડી છે, અને 3ની સામે એ અને 4ની સામે બી, એટલે કે બી ઓપ્શન છે એ આપણો સાચો અહીંયા કને આવશે. તો આ રીતના તમારે વિરુદ્ધાર્થી જે શબ્દો છે એ પણ તમારે યાદ રાખવાના છે. એના પછી બીજા નંબરનો પ્રશ્ન છે, એની આપણે વાત કરીએ કે નીચેનામાંથી કઈ જોડ યોગ્ય છે? અહીંયા કને યોગ્ય જોડ તમને આપેલી છે. તો સૌથી પહેલો આપેલો છે દુર્ગંધ, એટલે કે અણગમતી વાસ. પછી પૂનમ તો અમાસ, આવવું તો લાવવું અને મેળવ્યું તો લેવડાવ્યું. તો આપણો સાચો ઓપ્શન આવશે બી, પૂનમ તો અમાસ, એટલે કે પૂનમનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ થાય છે અમાસ. એ જોડ સાચી છે, બાકીની જોડ છે અહીંયા કને ખોટી છે, એટલે કે સમાનાર્થી શબ્દની છે. ચલો ત્રીજો પ્રશ્ન, નીચેનામાંથી પહોળાઈનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ જણાવો. તો પહોળાઈનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શું છે એ આપણે અહીંયા કને જોવાનું છે. ક્ષેત્રફળ, પરિમિતિ, લંબાઈ કે પછી કદ. ચલો આપણે અહીંયા કને વાત કરીએ છીએ કે પહોળાઈ શબ્દનો વિરુદ્ધાર્થી તો શું આવશે? લંબાઈ. ચલો સી ઓપ્શન સાચો આવશે. એના પછી ચોથો પ્રશ્ન, સજ્જન શબ્દનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ખાલી જગ્યા છે. તો સજ્જન શબ્દનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ તમે જોઈને પણ ખ્યાલ આવી જશે કે બી ઓપ્શન આવશે દુર્જન. 5મો છે જવાબદાર શબ્દનો વિરુદ્ધાર્થી જણાવો. તો જવાબદાર સામે શું આવશે? બે જવાબદાર, એટલે કે એ ઓપ્શન આપણું અહીંયા કને સાચું આવશે. બાકીના છે ગુનો કે એ બધા છે એ આવશે નહીં. ચલો એના પછી છઠ્ઠું છે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દની યોગ્ય વિકલ્પવાળી જોડીને તમારે પસંદ કરવાની છે. અહીંયા કને જોડી છે એ પસંદ કરવાની છે, એટલે કે ઊંચે તો તળિયે, ઊભા તો આડા, આગ્રહ તો અનાગ્રહ અને આપેલા તમામ. કઈ સાચું છે? તો આપેલા તમામે તમામ અહીંયા સાચા આપેલા છે, એટલે જવાબ આવશે ડી. ચલો 7મું, નીચેનામાંથી કઈ જોડ યોગ્ય છે? તો પહેલું છે કુસંગની સામે રુચિ, શીતળની સામે ઠંડી અને કુદરતની સામે કૃત્રિમ અને આપેલા તમામ. તો અહીંયા કને પણ તમને એ બી સી ડી જે 4 ઓપ્શન જે આપેલા છે એની આપણે વાત કરીએ તો તમે અહીંયા કને જોઈ શકો છો 7મા પ્રશ્નની અંદર જે આપણો જવાબ છે એ કુદરતીની સામે કૃત્રિમ એ છે એ યોગ્ય જોડી છે, કારણ કે એનો પરફેક્ટ જે છે એ વિરુદ્ધાર્થી છે. જ્યારે શીતળ અને ઠંડી એ તો બે સમાનાર્થી છે. કુસંગ અને રુચિ છે તો એ પણ ક્યાંય એની અંદર એડજસ્ટ થતું નથી. ચલો એના પછી 8મા પ્રશ્નની વાત કરીએ, નીચેનામાંથી કઈ જોડ અયોગ્ય છે? હવે અયોગ્ય જોડ તમારે શોધવાની છે, એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. અયોગ્ય જોડ શોધવાની છે. પૂર્ણ તો અપૂર્ણ એ સાચું છે, એટલે કે યોગ્ય છે. ધન સંખ્યા તો અઘન સંખ્યા છે એ અહીંયા કંઈ ખોટું છે, એની જગ્યાએ શું આવવું જોઈએ? ઋણ સંખ્યા એવું હોવું જોઈએ. તો આ એક તો ઓપ્શન આપણો જે બી છે એ અયોગ્ય છે. પછી સુવાણું તો બરછટ સાચું છે, અને પ્રશ્ન તો જવાબ એ પણ સાચું છે, તો જવાબ આવશે આપણો બી. ધન સંખ્યા તો અધન સંખ્યા આવશે નહીં. ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ 9મો પ્રશ્ન, એટલે કે યોગ્ય જોડણીવાળો વિકલ્પ તમારે પસંદ કરવાનો છે, એટલે કે જોડકા તમારે અહીંયા કને જોડવાના છે. ફરીથી અ વિભાગની સામે બ વિભાગના. તો સૌથી પહેલાં તંદુરસ્ત, તો એની સામે આવશે સી, બીમાર. પછી બેભાન તો જવાબ આવશે સભાન, એટલે કે ડી. ઠોઠ તો હોશિયાર અને બુચ્ચા તો કીટા. તો અહીંયા કને તમને જોઈ શકો છો આપણે અહીંયા કને જોડકા જોડી લીધા છે, તો સાચો જ ઓપ્શન આપણો આવશે એ. 1ની સામે સી, 2ની સામે ડી, 3ની સામે એ અને 4ની સામે બી આપણો સાચો ઓપ્શન છે. ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ નેક્સ્ટ 10મા પ્રશ્નની અંદર, અપકાર, નકલી
આ શબ્દ જે છે આપેલા છે થોડું અને ગગનના વિરોધાર્થી શબ્દ તમારે જણાવવાના છે. તો અહીંયા તમે જોતા જાઓ, અપકારની સામે ઉપકાર, તો ઉપકાર જે છે એ કયામાં છે? તો કે પહેલાં, બીજામાં અને ત્રીજામાં છે. પછી નકલીની સામે અસલી, તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ડી ઓપ્શન આપણો સાચો આવશે. આખાની સામે અડધું, થોડાની સામે બહુ અને ગગનની સામે ધરતી, એટલે કે ડી ઓપ્શન છે એ આપણો સાચો આવશે. ચલો એના પછી અહીંયા કને તમને અમુક જગ્યાએ એના સારા ઓપ્શન આપેલા છે, પણ આપણે બધાના સાચા જવાબ આવતા હોય એવા ડી ઓપ્શન સાચો આવશે. ચલો 11મો, લગોલગ સત્કાર અને ચલો 11મા પ્રશ્નની અંદર તમને લગોલગ સત્કાર માદાના વિરોધાર્થી શબ્દ છે એની અંદર આવશે સી, એટલે કે છેટું, તિરસ્કાર અને નર. લગોલગની સામે છેટું, સત્કારની સામે તિરસ્કાર અને માદાની સામે નર. ચલો 12મો પ્રશ્ન, ખાલી જગ્યાનો વિરોધાર્થી શબ્દ છીછરું થાય, એટલે કે આપણે છીછરુંના જ વિરોધાર્થી શબ્દ અહીંયા કને શોધવાનું થશે. તો છીછરુંનું જે છે એ વિરોધાર્થી શબ્દ શું થશે? કે તરવું, ઊંડું, છાયો કે નિંદા. તો જવાબ આવશે ઊંડું, બી ઓપ્શન આપણો સાચો આવશે. છીછરું તો ઊંડું. ચલો એના પછી 15મો પ્રશ્ન, 13મો પ્રશ્ન, ઉષા શબ્દનો વિરોધાર્થી શબ્દ આપો. તો ઉષાનો આવશે સંધ્યા. અહીંયા કને રાત, સાંજ કે એક પણ નહીં, એ ઓપ્શન જે છે એ આપણને બરાબર નથી, એટલે સંધ્યા આવશે. ચલો એના પછી બરછટ શબ્દનો વિરોધાર્થી શબ્દ જણાવો. તો બરછટ માટે અહીંયા કને 2 શબ્દ તમને આપેલા છે, તમે જોઈ શકો છો. સાચો ઓપ્શન આપણો આવશે ડી, કોમળ અને સુંવાળું, જે બરછટના વિરોધાર્થી છે. એના પછી આપણે વાત કરીએ 15મા પ્રશ્નની અંદર. તો 15મો પ્રશ્ન જે છે એની છે અનાથ શબ્દ માટેનો વિરોધાર્થી અર્થ આપતો શબ્દ કયો છે? અનાથ માટે અનાથનો વિરોધાર્થી શબ્દ તો અહીંયા કને આવશે સનાથ. નાથ, સ્વામી કે નવનાથ એનાથી પણ સાચો જવાબ આવશે સી, સનાથ. તો અહીંયા કને આપણે વિરોધાર્થી શબ્દવાળા જે પ્રશ્ન છે 15 પ્રશ્ન એ પણ આપણે અહીંયા કને જોઈ લીધું. તો તમે જેમ ચલો એના પછીનું આપણે જે છે જોડણી માટેના શબ્દની આપણે વાત કરીએ કે સાચી જોડણી જે છે એ તમારે શબ્દ છે એ શોધવાનો છે. અત્યાર સુધીના જે આપણે ટોપિકો જોયા એની હવે વાત કરીએ. જોડણી માટેનો શબ્દ છે. અહીંયા તમને જે પ્રશ્નો આપેલા છે એની અંદર જોડણી છે સાચી કઈ છે એ જોડણી તમારે જોવાની છે. એટલે કે પહેલો પ્રશ્ન જે છે એમાં આપણે જોઈએ સૌથી પહેલાં નીચે આપેલી શબ્દોમાંથી સાચી જોડણીવાળો શબ્દ છે એ પસંદ કરો. તો અહીંયા કને તમને કૌટુંબિક શબ્દની જોડણી છે એ આપેલી છે અલગ અલગ 4 રીતે ABCDમાં. તો તમારે સાચી જોડણી કઈ છે એ પસંદ કરવાની છે અને સાચી જોડણીવાળો વિકલ્પ છે અહીંયા તમારે શોધવાનો છે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણો સી જવાબ છે એ સાચો આવશે. કૌટુંબિક આ રીતના આપણે લખાય છે. તો સાચી જોડણી છે એ સીમાં તમને આપેલી છે. તો આ રીતના હવે પછીના જે 15 પ્રશ્ન છે એની અંદર તમારે જોડણીવાળા શબ્દ છે એ શોધવાના છે, જોડણીને રિલેટેડ. બીજો પ્રશ્ન છે એમાં પણ તમારે જ રીતના જોડણીવાળો શબ્દ છે એ પસંદ કરવાનો છે. સાચી જોડણી છે હોય એ જોવાનું છે. તો અહીંયા કને તમને હરીફાઈ, વીજળી, હરીફાઈ અને વિદ્યુત. તો હરીફાઈ શબ્દની જોડણી છે સાચી જોડણી છે અહીંયા કને શું આવશે? તો કે સી ઓપ્શન સાચો આવશે આપણો. ચલો ત્રીજા નંબરના પ્રશ્નની વાત કરીએ જેમાં તમારે સાચી જોડણીવાળો શબ્દ છે એ શોધવાનો છે. તો અહીંયા કને તમે જોઈ શકો છો સાચી જોડણીવાળો શબ્દ કયું છે? મૂંગું. તો બી ઓપ્શન સાચો આવશે. હવે તમારે ખોટી જોડણીવાળો શબ્દ છે એ શોધવાનો. જોડણીવાળા શબ્દની વાત કરવાની છે હવે. તો તમને ABCD પૈકી જે છે ખોટી જોડણી શેની આપેલી છે? તો અહીંયા કને તમે જોઈ શકો છો પહેલાં એ ઓપ્શન છે ઊંટ, એ અહીંયા કને ખોટું છે કારણ કે ઊંટ છે એની અંદર ઊં છે એ આખો આવશે, નીચે સીમાં લખેલું છે એ પ્રકારે આવશે. એટલે કે એ ઓપ્શન આપણો સાચો અહીંયા કને આવશે. ચલો 5મો પ્રશ્ન છે એની વાત કરીએ. નીચેનામાંથી સાચી જોડણીવાળો શબ્દ છે એ જણાવવાનો છે. પાછી અહીંયા તમારે સાચી જોડણી શોધવાની છે. તો અહીંયા કને સાચી જોડણી આવશે ઢીંચણ, એ ઓપ્શન છે એ આપણો સાચો આવશે. ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ 6થા પ્રશ્નની. નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચી જોડણી ધરાવતા શબ્દોનો વિકલ્પ તમારે પસંદ કરવાનો છે. એટલે કે કયા શબ્દોમાં સાચી જોડણી છે? તો અહીંયા કને એક પણ નહીં, એટલે કે ડી ઓપ્શન આવશે. કારણ કે અહીંયા કને પર્વત છે એ ખોટું. તમે જોઈ શકો છો પર્વત, ઈશ્વર, સ્મિત. આ પર્વત અને ઈશ્વર એ બંને જે છે એ તમને અહીંયા કને ખોટા આપેલા છે. એ જ રીતના તમે દરેક શબ્દની અંદર જોશો તો તમને ખ્યાલ આવી જશે. એટલે ડી ઓપ્શન આપણો આવશે. 7મો પ્રશ્ન. નીચેનામાંથી ખોટી જોડણી ધરાવતા શબ્દોનો વિકલ્પ પસંદ કરો. તો અહીંયા કને ખોટી જોડણી ધરાવતા શબ્દો કયા કયા છે એ આપણે જોઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલાં એ સ્વિમિંગ પુલ, તુરિયું અને ઘોંઘાટ એ છે ખોટી જોડણીવાળા. એટલે અહીંયા કને સાચો ઓપ્શન આપણો આવશે એ. કારણ કે સ્વિમિંગ પુલ આ રીતના લખાય નહીં, તમને બધાને ખબર જ છે. એટલે એ જ ખોટો પહેલો ઓપ્શન છે. ચલો આપણે વાત કરીએ એના પછી 8મા પ્રશ્નની કે જેમાં તમને અહીંયા કને આપેલું છે 8મા પ્રશ્નની અંદર નીચેનામાંથી ખોટી જોડણીવાળો શબ્દ શોધો. તો અહીંયા પણ તમારી ખોટી જોડણી જે હોય એ શબ્દ શોધવાનો છે. તો તમે અહીંયા કને જોઈ શકો છો ખોટી જોડણીની અંદર કયો આવશે? તો તમે ABCD પૈકી જે છે મિજબાની. તો એ મિજબાની જે છે શબ્દ ખોટો આવશે કારણ કે મિજબાનીની અંદર રસવાઈ આવે, મિજબાની આ રીતના લખાય છે. એટલે ચલો આપણે વાત કરીએ 9મા પ્રશ્નની અંદર. હવે 9મો પ્રશ્ન છે નીચેનામાંથી કયો શબ્દ જોડણીના નિયમ મુજબ યોગ્ય છે? જોડણીના નિયમ પ્રમાણે કયો શબ્દ યોગ્ય છે એ તમારે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. તો અહીંયા જવાબ આવશે આપણો બી, શિકારી. એટલે કે કઈ જોડણી સાચી છે આપણને એવું પૂછેલું છે. તો બી ઓપ્શન આપણો સાચો આવશે, શિકારીવાળો. ચાલો એના પછી આપણે વાત કરી લઈએ 10મા પ્રશ્નની અંદર જેમાં તમને
10મો પ્રશ્ન છે નીચેનામાંથી કયો શબ્દ જોડણીના નિયમ મુજબ અયોગ્ય છે, એટલે કે કોની જોડણી અહીંયા કને ખોટી છે એવું આપણને કહેલું છે. તો ઋષિ મુનિ આ જે છે એ અહીંયા કને અયોગ્ય છે, તમને આપેલું છે જોડણીના નિયમ મુજબ કે ઋષિ મુનિ આ રીતના લખાશે નહીં, કારણ કે મુનિ છે એની અંદર રસ્વાઓ આવશે, તો આ રીતના આપણે મુનિ લખીશું, મુનિની અંદર દીર્ઘાઉ છે આવશે નહીં. ચલો એના પછી આપણે નેક્સ્ટ જે છે અયોગ્ય જોડવાની કીધી હતી એટલા માટે આપણે આ રીતના આવશે. ચલો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે 11મો. તો નીચેના વિકલ્પોમાંથી સાચી જોડણી ધરાવતા શબ્દોનો વિકલ્પ તમારે પસંદ કરવાનો છે. અહીંયા કને સાચી જોડણી કયા કયા શબ્દની છે? તો જવાબ આવશે સી, મિલગત, ગિલીદંડા અને નિરીક્ષણ. તો આ રીતના આપણે આ 3 શબ્દ જે છે એ સાચા તમને અહીંયા કને આપેલા છે સી ઓપ્શનની અંદર, તમે અહીંયા કને જોઈ શકો છો. ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ 12મા પ્રશ્નની અંદર. તો નીચેનામાંથી ખોટી જોડણીવાળો શબ્દ છે એ શોધવાનો છે. તો અહીંયા કને તમે જોઈ શકો છો ખોટી જોડણીવાળો શબ્દ કયો છે. તો અહીંયા કને તમને ABCD પૈકી તમને ટિકિટ બારી, સંતાકુકડી, રિબન અને સળીઓ આવું આપેલું છે. તો અહીંયા કને તમને જોઈને પણ ખ્યાલ આવી જશે કે ખોટી જોડણીવાળો શબ્દ કયો છે. તો તમે અહીંયા કને ખોટી જોડણીવાળો જે શબ્દ હોય એને તમારે શોધવાનો છે. તો અહીંયા કને સળીઓ, કારણ કે સળીઓમાં સ પછી અળ જે છે એની અંદર આપણે શું લખશું? તો કે રસવાઈ લખશું, એટલા માટે હળીઓ આ રીતના આવશે, સળીઓ. ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ 13મા પ્રશ્નની. તો નીચેના વિકલ્પોમાંથી સાચી જોડણી ધરાવતા વિકલ્પોની પસંદગી તમારે કરવાની છે. ચલો અહીંયા કને આપણે સાચી જોડણીવાળા શબ્દો જે છે એની અંદર આપણે જોઈ શકો છો તમે પહેલું, બીજું, ત્રીજું અને ચોથું આપેલું છે. તો જવાબ આવશે આપણો સી, 2 અને 4. તો અહીંયા કને તમે જોઈ શકો છો વિદ્યુત, તુરું અને ફૂંકાય એ એક સાચો છે, અને બીજું છે મૈત્રી, સઘળું અને મીંદડી એ પણ સાચો છે, એટલે કે બીજો અને ચોથો એ સાચો છે, જ્યારે પહેલો અને ત્રીજો છે એ ખોટો છે. તમને પ્રશ્નની અંદર ખાસ એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે સાચી જોડણી પૂછેલી છે કે ખોટી જોડણી પૂછેલી છે, એના આધારે તમારે ઓપ્શનો છે એ ટીક કરવાના છે, એટલે એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. સાચી જોડણીવાળા પૂછાતા હોય તો સાચી જોડણીવાળા છે એને તમારે શોધવાના છે. એના પછી 14મા પ્રશ્નની આપણે વાત કરીએ. તો નીચેનામાંથી કયો શબ્દ જોડણીના નિયમોનું પાલન કરે છે? તો અહીંયા તમને 4 ઓપ્શન આપેલું છે. ABCD પૈકી કૂતરું, એટલે કે એ ઓપ્શન જે છે કૂતરું એ જોડણીના નિયમોનું પાલન કરે છે, જ્યારે બાકીનું જે છે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો દહીં છે, તો દહીંની અંદર હી છે એ દીર્ઘઈ આવે. દિવાલની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતના દિવાલ લખાય, એટલે કે દી છે એ દીર્ઘઈ આવે. તો આ રીતના અહીંયા કને આ શબ્દ જે છે એ જોડણીના નિયમોનું પાલન કરતા નથી. અને 15મો પ્રશ્ન છે જેની આપણે વાત કરીએ. અહીંયા કને કયો શબ્દ જોડણીના નિયમનું પાલન કરતો નથી? તો અહીંયા કને આપણે પાલન ન કરતો હોય એવો કયો છે? તો એ છે બી ઓપ્શન આપણો આવશે, ડોક્યું. તો અહીંયા કને તમે જોઈ શકો છો ડોક્યું ઓપ્શન છે એ આપણો અહીંયા કને પાલન કરતો નથી, એટલે કે ખોટો છે. તો અહીંયા કને આપણે આ પ્રશ્ન જે છે એ જોઈ લીધા છે.